கணவனும் மனைவியும் இணைந்து பெரம்பூரில் ஸ்ரீ பாலாஜி பவன் என்ற பெயரில் உயர்தர சைவ உணவகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த உணவகத்தில் உங்கள் சார்பாக ருசி காண வந்திருக்கிறேன். நான் உங்கள் சுரேஷ். வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம். Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. That's why. ஹாய் மக்களே, நான் இப்போ பாலாஜி பவனில் வந்திருக்கேன். பாலாஜி பவனில் டிஃபனை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் இன்றைக்கி என்னோட வேலையே. அதுக்காக தான் இன்றைக்கி பாலாஜி பவன் கிளம்பி வந்திருக்கேன். எப்படி இருக்குதுன்னு மாஸ்டர்கிட்ட பேசுவோம். பேசி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இங்கே இருக்கிற க்ரௌடுகிட்டே எவ்வளோ பேர் க்ரௌடு இருக்காங்க பாருங்கள். இந்த கடையில் எத்தனை நாளாக சாப்பிட்டுருக்கீங்க? நான் சாப்பிட்டு ஒரு வருஷமா சாப்பிட்டுக்கிறேன். சத்தமா பேசுங்க. ஒரு வருஷமா சாப்பிட்டுக்கிறேன். ஒரு வருஷமா சாப்பிட்டுருக்கீங்க. என்னென்ன ஸ்பெஷல் இங்க? தோசை, பொங்கல், பூரி, இட்லி. ரேட்லாம் எப்படி இருக்குது? ரேட்டு கம்மியாகுது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. ரேட்டு நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. இதோட உங்களுக்கு பிடிச்சது என்னது? ஆனியன் ரவா தோசை. ஆனியன் ரவா தோசையா? பொங்கல். பொங்கலா? சரி, தேங்க்யூ. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. வணக்கம் மாஸ்டர். 2.5 வருஷமா பாலாஜி பவன் ஹோட்டல் பண்றாங்க. ரேட்டு ரொம்ப கம்மியா தரமா பண்றேன். ரேட்டு கம்மியா பண்றீங்க? ஆமா. என்னென்ன போடுறீங்க கடையில? காலைல இட்லி, வடை, பொங்கல், பூரி, தோசை, கிச்சடி, ஆனியன் ஊத்தாப்பா, நெய் ரோஸ்ட்டு, பேப்பர் ரோஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கும். ஈவினிங் மதியம் பண்ணல. ஈவினிங் வந்து ஆனியன் ரவா, ஆனியன் தோசை, பொடி தோசை, ஆனியன் ஊத்தாப்பம், கோதுமை தோசை, ராகி தோசை, பரோட்டா, சப்பாத்தி, இட்லி இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, நீங்க எத்தனை வருஷமா இந்த பிசினஸ் பண்றீங்க? 2.5 வருஷமா பண்றேன். இந்த கடை 2.5 வருஷமா இருக்கா? சரி, ஓகே. நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து கத்துனீங்களா சென்னையில? இல்ல, சின்ன வயசுல இருந்து 12 வயசுல இருந்து ஹோட்டல் லைன்ல தான் இருக்கு. 25 வருஷமா ஹோட்டல் ஃபீல்ட்ல இருக்கு. 25 வருஷமா? ஆமா. சரி, ஓகே. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
நீங்க இது மட்டும் தான் பண்றீங்களா? கடை விஷயமா மட்டும் தான் பண்றீங்களா? தனியா ஆர்டர் இல்லை, எடுத்து கல்யாண ஆர்டரு, கேட்ரிங்கு எல்லாமே பண்ணுறேன். கேட்டரிங்லாம் பண்றீங்க? கேட்ரிங் எல்லாமே பண்ணுறேன். ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன். ரிச்சார்ட் இருக்குல்ல, ஈசிஆர்லாம் பண்ணுறோம், அதே மாதிரிலாம் போயும் பண்ணுறோம். ஈவெண்ட்டு அதே மாதிரியும் பண்ணுறோம். அடுத்து எல்லா டெக்கரேஷனு எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும். வெறும் வெஜிடேரியனா நான்வெஜ் பண்ணுவீங்களா? வெஜ்ஜு மட்டும்தான் நான் பண்ணுறேன். நான்வெஜ் பண்ண மாட்டீங்க? நான்வெஜ் எனக்கு தெரியாது. ஏன் நான்வெஜ் பண்ணல? இல்லை, எனக்கு தெரியாது அது. அதனால வெஜ்ஜிலே இருந்ததுனால எனக்கு இதான். ஃபங்க்ஷனை மினிமம் எத்தனை பேருக்கு பண்ணுவீங்க? மினிமம் 30 பேர்த்துக்கு மேலே பண்ணிடுவேன். 30 பேர் தான் பண்ணுவீங்க? 30 பேர்த்துக்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணிடுவேன். ஒரு 100 200 பேர்னா பண்ணுவீங்க? ஆமாம், 500 1000 2000ன்னா கூட பண்ணிடுவேன். உங்க கடையில என்ன ஸ்பெஷல்? என்ன ஸ்பெஷல்? எங்கள் கடையில் எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் சார். என்ன ஏதாவது ஒன்று இருக்குல்ல, ஜனங்க வந்து இதுதான் வேணும் உங்களை கம்பல் பண்ணி கேட்பாங்கல்ல? இல்லை, ஆனியன் ரவா தோசை, ராகி தோசை ஸ்பெஷல். ஆனியன் ரவா தோசை, ராகி தோசை ஸ்பெஷல். எனக்கு ஒரு ஆனியன் ரவா தோசை போட்டு கொடுங்க. நான் ரவா தோசை ஒன்று நான் டேஸ்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். ஓகேவா? சரிங்க சார். ஆனியன் ரவா தோசை எவ்வளோ? ஆனியன் ரவா தோசை 50 ரூபா. ஆனியன் ரவா தோசை 50 ரூபா. இது ராகி தோசை? ராகி தோசை 40 ரூபா. சரி, இதே ரேட் தான் இருக்குமா? இதே ரேட்டு தான் இருக்கும். இதே ரேட்டு தான் இந்த வருஷம், இதே ரேட்டு தான். இதே ரேட் தான். ஓகே மாஸ்டர், நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் சார். ஓகே மாஸ்டர், எனக்கு ஒரு ஆனியன் ரவா தோசை போட்டு. சரி, போட்டுறேன் சார். ஆனியன் ரவா தோசை எப்படி இதுன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். அவர் சொன்ன மாதிரியே தான். ஏன்னா ஆனியன் ரவா தோசை இந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு. அதனால எல்லாருமே ஆனியன் ரவா தோசை தான் வாங்கினாங்க. நானும் அதான் வாங்கியிருக்கேன். சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்ல போறேன். நல்லா ஸ்கிரிப்டியா இருக்கு. சவுண்டு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான். ஏன்னா இந்த கடையில் ஆனியன் ரவா தோசை பெஸ்ட்ன்றது சாப்பிட்டோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா முதல்ல இந்த ஸ்கிரிப்ட்னஸ், தோசை சாப்பிட்றமா முறுக்கு சாப்பிட்றமா சவுண்டு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கே வண்டி சவுண்டை கேட்கல. ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா கஸ்டமரும் வந்து இந்த தோசை தான் ஆர்டர் பண்ணாங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்ரீ பாலாஜி பவன் வந்தீங்கன்னா ஆனியன் ரவா தோசை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. சாம்பார் நம்ம பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது சாம்பார். ஏன்னா ஹோட்டல் பேரெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அதனால தான் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் மட்டும் சொல்கிறேன். ஓகேவா? பெரிய ஹோட்டலே மிஞ்சிற அளவுக்கு சாம்பார் இருக்குது. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த சாம்பார்லேயே தெரியுது. ஓகேவா? நான் தோசை மட்டும் இல்லை, ஒரு சப்பாத்தி குருமாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் வீடியோ எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு கஸ்டமர் சொன்னாங்க சப்பாத்தி குருமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குன்னு ஒரு கஸ்டமர் இப்போ தான் சொல்லிட்டு போனாங்க. அதையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆனியன் தோசையும் இந்த சட்னி சாம்பார் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பெரிய பைட்டு. அப்படியே டைரி மில்க் சாக்லேட் மாதிரி கரையுது தோசை சாம்பார்ல ஊறி. இதுதான் பெட்ரு. ஒரு தோசைன்னா எல்லா இதுலயுமே கலந்து இருக்கு பாருங்க. இந்த சைட்ல வந்து கிரிப்னஸ் இருக்கு, அதே சென்டர்ல சாப்பிட்டோம்னா அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கு. சாம்பார்ல அந்த குவாலிட்டி இருக்கு, சட்னில அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. கார சட்னி இன்னும் நான் ட்ரை பண்ணல, அதையும் ட்ரை பண்ணி சொல்லிடுறேன். பொதுவா நம்ம கார சட்னியில கலரை போட்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. கிளீனா தெரியுது. பச்சை காஞ்ச மிளகா வந்து காஞ்ச மிளகா போட்டு அந்த கலரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேவா? இது வந்து எந்த விதமான கெமிக்கல் போடாம கலர் போடாம இந்த தோசையை வந்து கார சட்னி வந்து செஞ்சிருக்காங்கன்றது இந்த டேஸ்ட்ல வச்சு தெரிஞ்சிச்சு. அவ்வளோ காரம் இருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. காரமா இருந்தாலும் அது கரெக்டா இருக்கு. நீங்களும் வந்து கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? நான் வந்து சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு 1/2 மணி நேரம் மேலே ஆகும். அது வரைக்கும் வீடியோ எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்காது. இந்த வீடியோ இதோட நான் கட் பண்ணுறேன். சப்பாத்தி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஓகேவா? சப்பாத்தி வந்துடுச்சு. சப்பாத்தி சென்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். சப்பாத்தி பாருங்க, என்னை சுற்றி எவ்வளோ ஆடியன்ஸ் பாருங்க. எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கே ஒரு மாதிரி வெக்கமா இருக்கு. மாஸ்டர், குருமால இது போட்டீங்களா? முந்திரி பருப்பு, முந்திரி கசகசாவா? தெரியுது குருமாவோட குவாலிட்டியை பத்தி.
சப்பாத்தி பாருங்க, இது சப்பாத்தியா இல்ல பஞ்சியான்னு தெரியல, பஞ்சு மாதிரி இருக்கு, செம்ம சாப்பிட்டா. இது மாதிரி சப்பாத்தி குருமா நைட்ல இந்த சுகர் பேஷண்ட்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லதுன்றாங்க. அதனாலதான் தெரியுது எவ்வளவு சுகர் பேஷண்ட்லாம் இவர்கிட்ட வந்து ரெகுலரா சப்பாத்தி வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க பொழுது. இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை வந்து நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது எங்கேயுமே. பொதுவாக வீட்டில் சப்பாத்தி செய்வாங்க, ஆடா இருக்கும். நிறைய கடையில் என்ன தெரியுமா இருக்கும், சப்பாத்தி வெந்திருக்காது, ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த மாவுலாம் இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸு எல்லாருமே வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிற காரணமே, இவங்ககிட்ட வாங்குற காரணமே இந்த குவாலிட்டி தான். வயசானவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஓகேவா? நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. சப்பாத்தியில் ஒரு பெரிய பைட் ஒன்று சாப்பிட்டு நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டு விசேஷத்துக்கு நம்ம ஸ்ரீ பாலாஜி பவனுக்கு ஆர்டர் கொடுங்க. பெரம்பூர் சைடு வந்தீங்கன்னா நம்ம பாலாஜி பவனில் டிஃபன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு விசேஷத்துக்கும் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஓகேவா? மீதி நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்ரஸு, ஃபோன் நம்பரு, அவரோட மெனு கார்டு எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.